Jesus. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. You are welcome to worship with us. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. Wherever you are, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, let's stand up ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, and read the word ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ and ಮಾಡೋಣ, commit ourselves to worship the Lord. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. Shall we all stand up? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Let's read Psalm 103 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. verses 1 to 11. 1 ರಿಂದ 11 ವಚನಗಳು. I'll read the first verse. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ. In your homes and wherever you are, you will read the second verse. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ. We'll read till like that till the 11th verse. ಆ ರೀತಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ 11ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Shall we start? ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವವನು, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವನಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಉಳ್ಳವನು. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 11th verse together. 11ನೇ ವಚನ. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for this time. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for this opportunity. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We worship thee, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. scattered all over the places, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದವರಾಗಿ, in our own respective places. ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ We worship thee, O God. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. Accept our worship, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. accept our praise, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು accept our thanksgiving, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. accept our offerings. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. Be thou glorified in us, ನಮ್ಮ Master. ನಡುವೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು. May thy glory appear among us, O God. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿ. May thy presence come upon us. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. May thine anointing take us over. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. May we worship thee in spirit and in truth, O God. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. Cause thy face to shine upon us. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. May the words of our mouth and the meditation of our heart be continuously acceptable before thee in your sight, O God. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನವು ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿ. Arise among us, O God. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇಳು ಸ್ವಾಮಿ. May your enemies be scattered. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೊಡೆಯಲಿ. Let our God arise and his enemies be scattered. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೇಳಲಿ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. God, our heavenly Father, arise among us. ತಂದೆಯೇ, ಪರಲೋಕ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇಳು. And may your enemies be scattered. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. And may they that hate thee flee before thee. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗೆಗಾಗ ಆರರು ಬೆಂಗೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. 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 You can be seated. ಈಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Let's worship the Lord. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Give you glory, Father. Give you glory, Son. Give you glory. Yes, Jesus, you're worthy, O God. Thank you for the privilege that you've given us. Thank you for this day, O God, that you are added to this. Bala 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 kitoro male. Give glory. Yes, Father, you are nothing, O God. Ninillade nanu ಏನilla ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು.
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಕಪ್ಪ. ಸುವೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ವತವು ಮೇನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ಪರ್ವತವು ಮೇನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ಪರ್ವತವು ಮೇನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯೇಸುವೇ, ನೀನೆಯೋ ಗುರು. ಶುಭರವಲ ಬಲವಲ ರೇಖೆ ತೆರೆ ಮಮ 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 ಬೇರೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ರಾಜಬಲಿ, ಓ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಲಿ. Yes, Father, you give light to God. You are the light in the darkness, O Jesus. You give hope to the hopeless. Oh, we rejoice in you, Lord. We give you glory. You give light to the darkness. You give hope, Lord. You restore everything, oh God. You restore everything, oh Lord. You rebuild a life. You
give life. You are love. Thank you, Jesus. Yes, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. You give light. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yeah, only. Yes, Jesus. And all the earth shall. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So
In the name of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ Lord, as we listen to your word, ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು may your word work in us, God. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. We open ourselves to you. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನಗೆ ತೆರೀತೇವೆ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Let's listen to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Psalm 103, 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ verses 17 to 22. 17 ರಿಂದ 22ನೇ ವಚನ. Psalm 103, 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ verses 17 to 22. 17ನೇ ವಚನದಿಂದ 22ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೂ I'll read. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments. The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word. Bless the Lord, all his hosts, his ministers who do his will. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಯವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತನ ನಿಬಂಧನೆ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ದೂತರೇ, ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು. Amen. ಆಮೆನ್. Here we read in verse 17. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, God's mercy is on those who fear him from everlasting to everlasting. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಥವಾ ದಯೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. And in the same verse, ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ as we read, his righteousness extends to the further generations of the righteous. ಆತನ ನೀತಿಯು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನು. That means his righteousness can flow through the generations. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ನೀತಿಯು ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು. Therefore, people of God, live righteously. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಜನರೇ ನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. Because you are leaving a legacy, you are leaving a heritage to your children. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಆ ಸಂತಾನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. His mercy and his righteousness will be available to those who have made covenant with him. ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ನೀತಿ ಇರ್ತದೆ.
And it will be upon those people who keep the terms of that covenant. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. Verse 18 says, 18ನೇ ವಚನ to those ಹೇಳ್ತದೆ, who keep his covenant and remember to do his commandments. ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ. Amen. ಆಮೆನ್. The fact is, ಈ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ the Lord has established his throne in the heavens. ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. Verse 19. 19ನೇ The ವಚನದಲ್ಲಿ Lord has established his throne in the heavens. ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. One version says he has prepared his throne in the heavens. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. That means he is now about to take over and begin to rule. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. When he sits on his throne, ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗ, when he extends his royal scepter ಆತನ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಚಾಚುವಾಗ, upon whomever he stretches, he is showing mercy. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜ ದಂಡವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾನೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. The Lord has established his throne in the heavens. ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. Psalm 119 verse 89 says, 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 89ನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. His word is established. ಆತನ ವಾಕ್ಯ His ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. throne is established. ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನ His kingdom ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. is established. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. And he rules over all. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಆತನು ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಳುತ್ತಾನೆ. Verse 19, the last part says, 19ನೇ ವಚನ ಕಡೆ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, and his kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. I praise the Lord for this verse. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. His kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯತ್ವವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. Let the wicked hear. ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, Let the righteous hear. ನೀತಿವಂತರು Let ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, the sick people hear. ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, Let the wealthy people hear. ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, Let the people of God listen. ದೇವ ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, Let the people of the devil listen. ಸೈತಾನನ ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, Let the poor listen. ಬಡವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, Let the lofty and high and rich people listen. ಸಿರಿವಂತರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. His kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುವುದು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Jesus, your kingdom rules over all. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. There's a verse in Revelation chapter 12. ಪ್ರಕಟಣೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Revelation chapter 12. ಪ್ರಕಟಣೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. It says here, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, verse, thank you, Jesus. Verse 10. 10ನೇ ವಚನ. Verse 10. 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ಅದು ಈಗ ಜಯವು ಶಕ್ತಿಯು ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನ ಅಧಿಕಾರವು ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ ದೂರುಗಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. When his kingdom rules, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಆಳುವಾಗ all other kingdoms will have to submit under it. ಮಿಕ್ಕಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಬೇಕು. Come under his rule, ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. whether they like it or not, ಅವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡಲಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರಲಿ, whether they want it or not, ಅವರು ಬಯಸಲಿ, ಬಯಸದೆ whether ಇರಲಿ, they realize it or not. ಅವರು ಗುರುತಿಸಲಿ, ಗುರುತಿಸದೆ ಇರಲಿ. His kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. No other kingdom rules over all. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. Let the wicked people of the Antichrist listen. ದುಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Let the people of the devil listen. ಸೈತಾನನ ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Let the sicknesses listen.
ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, let the diseases listen, ರೋಗವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, let the calamities and the catastrophes listen, ವಿಪತ್ತು ಪಿಡುಗು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. that his kingdom, the Lord's kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯ, ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. You are not ruling. ನೀವು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Devil, you are not ruling. ಸೈತಾನನೇ ನೀನು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sickness, you are not ruling. ರೋಗವೇ ನೀನು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And wicked antichrist, you are not ruling. ದುಷ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯೇ ನೀನು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. His kingdom, ಆತನ ರಾಜ್ಯ, his kingdom, ಆತನ ರಾಜ್ಯ, our Lord Jesus Christ's kingdom ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ rules over all. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. Upon what all his kingdom rules? ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದೆ? His kingdom rules over all. ಸಮಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದೆ. Rules over the good and the bad. ಒಳ್ಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದೆ. Rules over all the affairs of the earth. ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದೆ. Rules over all the disasters and catastrophes and cyclones. ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತು, ಸೈಕ್ಲೋನ್, ತುಫಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತದೆ. He walks over the stormy waters. ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ, ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಡೀತಾನೆ. His kingdom rules over all. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ. If he wants the sea to be strong and firm so that the people can walk over it, he can do that. ಆತ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾನೆ. He can walk over the disturbed waters of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದ ಆ ನೀರು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಆತನು ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತನು. It looks like God is not in control of anything. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. But ಆದರೆ secretly, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, invisibly, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ, spiritually, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ his kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. Wicked people of the devil, ಸೈತಾನನ ದುಷ್ಟ ಜನರೇ, you may laugh at this, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ನಗಬಹುದು. but one day if you don't repent and turn to the Lord, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಿರುಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ you will realize it very late that his kingdom has been ruling over you. ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವುದನ್ನು ಆವಾಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Under his kingdom, ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ all the wickedness is subdued. ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗ್ತವೆ. All the dirtiness is subdued. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸುತನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗ್ತವೆ. All sickness is subdued. ಎಲ್ಲ ರೋಗವು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ. All the happenings and events of this world are subdued under him. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗ್ತವೆ. My God's kingdom rules over all. ನನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. If his kingdom rules over all, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುವುದಾದರೆ why are those wicked people are allowed to achieve their wicked purposes? ಯಾಕೆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? If his kingdom rules over all, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುವುದಾದರೆ why there is sickness all over? ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೋಗ ಇದೆ? If his kingdom rules over all, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ why there is sorrow and pain and hurt all over? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಃಖ, ನೋವು ಇದೆ? This question naturally arises in our hearts. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. If his kingdom rules over all, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳುವುದಾದ್ರೆ why God is still silent, seeing all these bad things happening to common innocent people? ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗುವುದಂತ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? God is not silent. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. God is not violent. ದೇವರು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. He is sitting on the throne firmly and steadfastly. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Bible says in Psalm 2, ಕೀರ್ತನೆ 2ರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, when all these things are happening around, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವಾಗ, the second psalm says, ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, it's wonderful to listen to what God says there in Psalm 2. ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Psalm 2, 2ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, it says there, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ,
Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Verses 1 to 4. 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೂ Why do the nations raise and the people plot in vain? The kingdoms of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs, the Lord holds them in derision. ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ದೊಂಬಿ ಮಾಡುವುದು, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಾಕೆ? ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢವಾಗಿರುವ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು, ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. One who sits in the heavens is laughing at these wicked people's activities. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಆತನು ಇವರು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವನು. Because he knows their future. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He knows what will happen next in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Child of God, God is in control of the affairs of this world. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತೋಟಿ ಇದೆ. He is not sitting on the throne helplessly wringing his hands as to what I can do. I cannot do anything. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. No, he is sitting on the throne as an almighty God and a sovereign Lord God. ಆದರೆ ಆತನಾದರೂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇವರಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. And he knows what he should. ಮುಂದಿನ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. The Lord is laughing at you, devil. ಸೈತಾನನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. The Lord is laughing at all the affairs that have been happening in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Then the question rises, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ, if God is in control, ದೇವರ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ, if his kingdom is ruling over all, ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುವುದಾದ್ರೆ, why all these bad, wicked, dirty and painful things happening? ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು, ವಿಪತ್ತುಗಳು, ನೋವುಗಳು, ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ? Why are those things still allowed to happen? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಲ್ಲ? To show that God is absolutely good. ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. That's why he's allowing these things. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And secondly, to expose and show how wicked the devil is and his people. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈತಾನ ಜನರು ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. And to show that one day he will overthrow their kingdoms and rule over the earth in righteousness. ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ಈ ದುಷ್ಟತನದ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಆಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. Man is the crown creation of God. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Man is the master creation of our God. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And there is no better creation than man. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Because man is created in the very image of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪದ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. To hurt the man, ಮನುಷ್ಯನ ನೋಯಿಸಲು devil is doing so many things. ಸೈತಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, So that ಆಗ when he hurts and when he destroys man, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಧಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಾಗ he wants to touch the eyes of God, touch the heart of God to cause him pain. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. But Jesus has already made provision for all those ಆದರೆ things. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He is the only God ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, who came down as a human being, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾತನು, and he took upon the form of man, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ
ರೂಪವನ್ನು ಆತನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು He was crushed. ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು, He shed his blood. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದನು. And there is no other God on the earth or in the heavens who has blood. ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಪರಲೋಕದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. No God is like that. ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ Only ಇಲ್ಲ. our God Jesus Christ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ He ಮಾತ್ರ, has the blood of man and the blood of God in him. ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ, ದೇವರ ರಕ್ತ ಇದೆ. That's why it is a holy blood which can cleanse man from every sin. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಆತನಲ್ಲಿದೆ. To show how God is righteous, He is allowing all these wicked things happen. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಡೆಯುವಂತ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. And also to give them mercy and chance to repent and turn to the Lord. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ತನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. All those wicked people who are still planning to destroy human beings, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, as a man of God I am telling you, ದೈವ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, God is giving you one more chance to repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ Before it is too late, ಬಹಳ ತಡವಾಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ repent and turn to the Lord. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. All the wicked people who are still involved in all the dirty wickedness, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, He is giving you opportunity to acknowledge His lordship. ಆತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Accept Him. ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, Repent of your sins. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ Confess ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. Confess that Jesus Christ is your Lord. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಅಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Allow Him to come into your heart ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ರಿ. and let the Lord cleanse you ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ, and make you new creation. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ God ಮಾಡಲಿ. is giving you chance by preaching the gospel. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Turn to Him. ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. If God's kingdom rules over all, why is all these unwanted things happening? ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ? To show how wicked is this wickedness, ಈ ದುಷ್ಟತನ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು, in contrast to how good His righteousness. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನ ನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು, To show such a contrast where before the world I am righteous and good, the devil is wicked and unrighteous. ದೇವರಾದ ನಾನು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೈತಾನ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು He's been allowing these things. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಆತನ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. How does God's kingdom rule over all? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ? Verse 20. 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, Bless the Lord, O you His angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. By the angels blessing and worshiping the Lord, ದೇವದೂತರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಹರಿಸುವಾಗ, the kingdom rule has been extended on the earth. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. By God's kingdom, by God's people worshiping Him, ದೇವರ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ God's kingdom is being extended or executed all over. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. And by using His angels to perform or accomplish His word, His kingdom rule is been established. ದೇವರ ದೂತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. In the invisible angelic world, ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕದ ದೇವದೂತರು, in the invisible angelic world, ಅದೃಶ್ಯ ದೇವದೂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ there is a fierce fight going on. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Very high intense activity has been going ಬಹಳ on. ಉನ್ನತವಾದ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. God's people are praying, ದೇವಜನರು God's ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, people are praising and worshiping. ದೇವಜನರು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ In ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. response to their prayer and praise, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಿ heaven sends the angels. ಪರಲೋಕವು ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತದೆ. Angels
angels are coming down to help the people. ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. And the demons in the mid-heaven or in the spirit world do not want them to come down. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳಾದರೂ ದೇವದೂತರು ಬರದಂತೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. There is a fight going on. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Angels will always win. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವದೂತರೇ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ. Because Jesus' kingdom rules over all. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. By using the obedience of the angels, his kingdom is ruling over the world. ದೇವದೂತರ ವಿಧೇಯತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. When the angels obey him, ದೇವದೂತರು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ and they do or they keep or accomplish his word, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ kingdom of God is ruling on the earth. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. When the angels of God have been obeying the voice of his word, ದೇವದೂತರು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ things on the earth will begin to change. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. But how do they or how are they provoked to do those things? ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ? That brings us to the next or maybe the last question. ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, where do we fit in this kingdom rule? ಎಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ? No, where do we fit in? ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ? Where do we appear in this whole picture? ಈ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ? Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Verse 21. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, bless the Lord all his hosts, his ministers who do his will. ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ. We are those people. ನಾವೇ ಆ ಜನರು. We need to bless him. ಆತನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. We need to worship him. ಆತನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. We need to praise him. ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. We need to thank him. ಆತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ We need to adore him. ಆತನ ವರ್ಣಿಸಬೇಕು. We need to love him. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. We need to appreciate him. ಆತನ ಪ್ರಶಂಸೆ We need to proclaim him. ಆತನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. By doing that, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ we are provoking or stirring up or inspiring the angels to do his will. ಆತನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. We act as the implementers of his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We come in between God and his angels ದೇವದೂತರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. by decreeing and declaring his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. Notice here is the key. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆ. What is the key? ಆ ಕೈ ಏನು? ಬೀಗದ As ಕೈ. the servants of God, ದೇವ ಸೇವಕರು, as the ministers of God, as the children of God, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, as the subjects of his kingdom, ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ we have a work to do. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. Listen to what he decrees in the heavens council. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Go to there ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ and listen to him. ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Come down on the earth ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. and declare that decree what he's been declaring there. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. When we declare his word, ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಘೋಷಿಸುವಾಗ our voice is the voice of his word. ಆತನ ಶಬ್ದವು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. Our voice is the voice of his word. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಆತನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. Verse 20 says, 20ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, bless the Lord, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word. ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. Where is the voice of his word? ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ? His word is in heaven, ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ but his voice is in us. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. When we receive those decrees, ಆ ಘೋಷಣೆ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ when we ಮಾಡುವಾಗ, receive those words, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, when we receive those decisions of heaven, ಆ ಪರಲೋಕದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, when we speak it out, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ our ಘೋಷಣೆ voice ಮಾಡುವಾಗ, is the voice of his word. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And the angels begin to run to do what that voice has been saying. ಆ ವಾಕ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವದೂತರು ಆ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. What are you voicing? ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಏನು?
What are you saying? ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? What are you declaring? ನೀವೇನ್ ಘೋಷಣೆ What are you confessing? ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? Don't confess sickness. ರೋಗವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't confess fear. ಭಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't confess anxieties and worries. ಎಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't confess pains and helplessnesses. ನಿಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ನೋವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Begin to confess his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. This word which is forever settled in heaven, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸದೆ. and this word you need to confess. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. This word you need to declare. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. This word you need to spread. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕು. This word you need to telecast. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. And when it goes out, ಇದನ್ನು ಅದು ಬಿತ್ತರಿಸುವಾಗ angels are there waiting for that word. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದೂತರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Angels are waiting to catch that word. ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ದೇವದೂತರು ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. His word has been telling us to stop this sickness. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And the angels will go and begin to stop and push the sickness away. ದೇವದೂತರು ಹೋಗಿ ಆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ನೂಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. When we confess his word, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ, when we declare that this typhoon, this cyclone should not work havoc in our nation, ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ತುಫಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ angels are waiting. ದೇವದೂತರು They ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. take that word, ಆ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. they rush to do that word. ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. No matter how powerful is the cyclone, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ತುಫಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, they will stop and push it away. ದೇವದೂತರು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಅದನ್ನು ನೂಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. If the angels only are so powerful, ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ, how much more our heavenly Father is sitting on the throne, ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರಬಹುದು. and he lives in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Greater is Jesus Christ who is in us than the devil who is outside. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೈತಾನಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು. So declare the words of God. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. Declare the decisions of heaven. ಪರಲೋಕದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರಿ. There are some angels who are called as watchers. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವದೂತರು, ಕೆಲವು ದೇವದೂತರು They are ಇದ್ದಾರೆ. watching over the affairs of this world. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. They report before the throne of God. ಅವರು ಆ ದೇವದೂತರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are the things that have been happening on the world. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಂತಿಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. Here people are dying. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. Here cyclone is coming. ಇಲ್ಲಿ ತುಫಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ. And here earthquake is happening. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಿದೆ. And here people are dying. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. Something needs to be done there. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And heaven decrees. ಪರಲೋಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, And when we receive that, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು the executors of the will of God are living on the earth as human beings. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದೇವೆ. When we voice that decree of heaven on the earth as human beings through our throat, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, the angels hear those decrees. ದೇವದೂತರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And of the heavenly council, ಪರಲೋಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, which is pronounced on the earth by us human beings, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದಾಗ, they hasten to do, they hurry to do, to perform what the decrees demand. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಯದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಸರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. So child of God, ಅದನ್ನ do not be ದೇವಮಕ್ಕಳೇ, frantic and do not be in despair, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. because ಯಾಕಂದರೆ his kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು, He knows your pain. ನಿಮ್ಮ ನೋವಾದ, He knows your sorrow. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಆತನಿಗೆ He knows ಗೊತ್ತಿದೆ. his anxiety. ನಿಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He knows your helplessness. ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And therefore, ಆದ್ದರಿಂದ his kingdom rules over all. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. Declare what he declares. ಆತನು ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ Say what he ಅದನ್ನೇ says. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ರಿ. Pronounce what he pronounces. ಆತನ ಏನ್ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿರಿ. Then the angels are running about. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. They change the situation. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು They ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. change the atmosphere. ವಾತಾವರಣ They ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. change the environment. ಪರಿಸರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. And they change the weather. ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ
ವಾಯುಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, They change the winds also. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, They change the clouds also. ಮೋಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. These angels are running about. ಈ ದೇವದೂತರು ಬಹಳ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. You child of God, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, you ನೀವು minister of God, ದೈವ ಸೇವಕರೇ, you servant of the living God, ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ನೀವು, you have the word with you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿದೆ, You have the word in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿದೆ, Declare it. ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರಿ. Sickness, you cannot devour my people. ರೋಗವೇ ನಮ್ಮ ಜನರು ನೀನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. In the name of Jesus Christ, I decree it and declare it. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ. Pains and fears, you ನೋವೇ, cannot control our people. ನೋವೇ ಭಯವೇ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You cannot control our people. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ Leave them and go. These kind of things. ಇವುಗಳು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ Angels are running about. ದೇವದೂತರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ And they ಮಾಡ್ತಾರೆ, begin to change that situation. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. Dirty, dead and disease atmosphere will be changed. ಹೊಲಸು ಸಹ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. And God will begin to accomplish His will. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. You are the agents of His word. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. And through your voice, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ through ಮೂಲಕ, your mouth, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ ಮೂಲಕ when you pronounce His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು His ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ kingdom rule gets extended. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. Demons are pushed aside. ದೆವ್ವಗಳು ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡ್ತವೆ. Sicknesses are suppressed under our feet. ರೋಗವು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹತ್ತಿಕಲ್ಪಡ್ತದೆ, And we ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. see His kingdom come in all its power and glory. ಆಗ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ. By decreeing the heavens council's decisions on the earth, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. by that we inspire the servants of our God ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೈವ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ to ಮಾಡ್ತೇವೆ. do His will. ಆತನ ಚಿತ್ತ Maybe they are discouraged. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು, Maybe they are depressed and frightened. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Maybe they don't know what to do about the situation. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ But when you are declaring the word, ಅದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ that will encourage them. ಅವರ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನೆ That will ಮಾಡ್ತದೆ. strengthen them. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. That will stir them up to do the will of God. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಲುಕ್ತದೆ. No matter what happens, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ they will ಆಗಲಿ stand for the Lord. ಅವ್ರು ಕರ್ತನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So child of God, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, your word can inspire a servant of God. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು ದೈವ ಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತವೆ. Your words can stir up the angels to do the will of God. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ದೇವದೂತರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. And one more way we can execute the will of God on the earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿ ಏನಂದ್ರೆ, When we worship the Lord, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, when we bless the Lord, ದೇವರನ್ನು ಹರಸುವಾಗ, when we appreciate the Lord, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ when we ಮಾಡುವಾಗ, express our love towards our ನಮ್ಮ God, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ His kingdom rule extends. ಆತನ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತದೆ. Our hearts are comforted. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು Our ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ, hearts are strengthened. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲಪಡ್ತವೆ, And we are encouraged. ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ We are ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. built up ನಾವು to ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ do the will of God. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Your worship carries the power. ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಬಲವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. There's one song which says, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, praise is the power of heaven, ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಪರಲೋಕದ ಬಲ. that which opens the door for the King of Kings to come down and rule on the earth. ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೀತದೆ. Praise is the power of heaven. Praise is the power of heaven. Praise is the power that opens the door to the King and King of Kings. Yes, Lord. ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ? Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Lord, your praise is the power of heaven. ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಪರಲೋಕದ ಬಲ. When we worship thee on the earth, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, Lord, the whole earth ಕರ್ತನೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ recognizes your presence. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Lord,
ಕರ್ತ, we acknowledge ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ, and we agree together ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ that your kingdom rules over all. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಳ್ತದೆ. We receive your kingdom rule upon us. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. We receive your kingdom dominion into our hearts, into our lives, God. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆತನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. As the people of God, ದೇವಜನರಾಗಿ, as the servants of God, ದೇವ ಸೇವಕರಾಗಿ, as the subjects of the kingdom of God, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ we decree and declare the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The word of God says, the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, by his stripes we are healed. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಯಿತು. The word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. ಆಗ ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀಗಿಸುವನು. Word of God says, I can do all things through Christ who strengthens me. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Lord, we declare your word. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. We declare your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ Sickness doesn't rule the world. ರೋಗವು ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. Devil doesn't rule the world. Devil doesn't rule the world. ಸೈತಾನನು ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. Catastrophes and calamities and disasters don't rule the world. ವಿಪತ್ತು, ಪಿಡುಗು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲ. Jesus, your kingdom rules over all. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲೋಕವನ್ನು Your ಆಳುತ್ತದೆ. angels are running about to do your will. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ದೇವದೂತರು ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. May your kingdom come. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. May your will be done ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ on ನೆರವೇರಲಿ. earth as it is in heaven. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 100%. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ. 100% 100ಕ್ಕೆ 100 in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, through our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ, around our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ in ಸುತ್ತಲೂ, our environment, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, in our atmosphere, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Let your kingdom come ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೇ ಬರಲಿ. and you be glorified. ನೀನು ಮಹಿಮೆ Let more praises be released from the saints of ಎಲ್ಲ God. ದೈವ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Lord, we bless you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹರಸುತ್ತೇವೆ. Lord, you are touching the lives of the people and healing them. ದೇವರ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. You are giving life to the dying ones. ಸಾಯುವವರಿಗೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ You ಇದ್ದಿ. changing the environment and situations of the people around them. ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರ, ವಾತಾವರಣ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. And you are answering our prayers. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. You are, Lord, for performing your Lord decrees on the earth through your angels. ದೇವರೇ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ದೇವದೂತರಿನ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. We bless you, Lord. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. We give you glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ. Whoever has been watching this worship service, ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ touch them, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು, bless them, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, inspire them, ಅವರನ್ನು stir them, ಅವರನ್ನು ಕಲಕು, awaken them, ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸು, that they may rise to their positions, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನೇಮಕಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಲಿ. so that they will declare your decrees on the earth, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಘೋಷಿಸುವಂತ, so that the angels will run about and do your will, O ಕರ್ತನೆ, God, ಆಗ ದೇವದೂತರ ಅವಸರದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. so that your kingdom will come and begin to rule every affair of the human beings as never before. ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದೂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕರ್ತನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. We give you glory, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ we give you honor, ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ we give you ಕೊಡ್ತೇವೆ. praise, O God, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು in the ಕೊಡ್ತೇವೆ. name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, Amen. ಆಮೆನ್. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್.